जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल जी दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों तो बहनों, बेटों तो बेटियों। उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल तुसीं इंशाअल्लाह सारे ठीक ठाक होगे। बड़ी मेहरबानी कि तुसीं मेरा यूट्यूब चैनल देखदे हो, लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। अज दा असीं व्लॉग बनावांगे माजी दे मशहूर अदाकार फिल्म स्टार हबीब दे मुतलक। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਫਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਕਾਰ ਹਬੀਬ, ਜਿਹਦਾ ਘਰੇਲੂ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ 1936 ਜਾਂ 37 ਨੂੰ। लेकिन इन्हां दी कबर ते जिहड़ी तख्ती लगी हुई आ उहदे उत्ते लिखे आ कि यह 1939 नूं पैदा होए ते उस तो बाद इन्हां दा जिहड़ा घराना जदों पाकिस्तान बन गया, उधरों पटियाला तो फिर गुजरांवाले शिफ्ट हो गए। फिर उस तो बाद इन्हां दे दो भरा सी, हफीजुर रहमान और रियाजुर रहमान। इन्हां दी जिस वेले पाकिस्तान बन के इधर शिफ्ट होए, इन्हां दी पढ़ाई दे विच रुकावट पैदा हो गई। इन्हां ने फिर दोबारा पढ़ाई का आगाज शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। इन्हां दे वालिद साहब का नाम सी अब्दुल रहमान साहब, जिहड़े बहुत गरीब आदमी सी अब्दुल रहमान। उन्हां को इन्ना पैसा नहीं सी हैगा कि इन्हां दे पढ़ाई के अखराजात वो चुक सके। बहुत गरीब फैमिली नाल उहदा तलक सी ते जिहदी वजह नाल फिर हबीब ने सोचा कि मैनू यार कोई माड़ी मोटी नौकरी भी करनी चाहिए है नाल, ताकि मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा और घर के अखराजात जिहदे पूरे कर सका। उन्हें राह वाली एक गुजरांवाले शुगर मिल आ, उत्थे एक लैबार्टरी दे विच ड्यूटी कर लई ते वो इन्ने गरीब सी कि वो ड्यूटी ते भी घरों पैदल जाता हुंदा सी। उहदे कोल साइकिल लैने वास्ते भी कोई पैसा नहीं सी। वो दौर ही इस तरह का सी कि साइकिल भी बहुत किसे किसे बंदे को हुंदी सी उस दौर दे विच। ते मोटरसाइकिल तो हुण या कारां आम हो गई। उस दौर च यकीन करो साइकिल भी नहीं सी लोकां नूं मिलदी हुंदी ते बहुत मुश्किल औखे गुजारे हुंदे सी। इन्हां ने फिर उत्थों जिस वेले नौकरी करदे सी, घर दा खर्चा चलांदे सी, फिर जिस वेले तलीम हासिल की, फिर मजीद तलीम हासिल करने लई ताकि अगे पढ़ सके। इन्हूं बहुत ज्यादा शौक सी। इन्हें ना फिर लाहौर चला गया। लाहौर जाके उत्थे MAO कॉलेज दे विच इन्हें दाखला ले लिया। MAO कॉलेज में दाखला ले लिया। रहायश इन्होंने फिर की देव समाज रोड ते वाकिया स्कूल आ फॉर इलैक्ट्रीशियन, उन्होंने दे हॉस्टल दे विच रहायश इख्तियार की ते नाल नाल इन्होंने उत्थे लाहौर आके महकमा आबपाशी दे विच नौकरी भी कर लई। नाल नाल नौकरी भी करते रहे, नाल नाल अपनी तालीम भी जारी रखी ताकि मेरे अखराजात जिहड़े ने पूरे हुंदे रहन। उस तो बाद फिर इन्हां ने ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹਾਸਟਲ ਫਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣ ਦਿੰਦੇ। फिर ये शाम नूं जिस वेले शाम हुंदी सी, ये बागे जनाह दे विच जाके उत्थे जिहड़े खंभियां ते लाइटां लगियां होईयां सी, खंभे दे थल्ले बह के ते अपनी तालीम नूं जारी रखदा सी, पढ़दा सी। यानी इन्ना शौक सी, लगन सी पढ़ने दी ते उत्थे खंभियां दी रोशनी दे विच जाके पढ़दा रहिंदा सी। लेकिन इहदा दे दोस्त और इन्हें उत्थों रोशनी दी वजह नाल कि जालन नहीं दिंदे, लाइट पढ़ नहीं दिंदे, तंग आके इन्हां ने कहा कि इत्थों हुण मकान जिहड़ा आपां बदलीए। इन्हां ने उत्थों फिर अपना मकान जिहड़ा ना बदल के रॉयल पार्क दे विच लै लिया। रॉयल पार्क दे विच उपर वाली मंजिल च रहना इन्हां ने शुरू करता। उस रॉयल पार्क दी थल्ले वाली मंजिल ते उस दौर दे अदाकार नईम हाशमी भी रहिंदा सी ते इन्हां दा फिर उत्थे उठना बैठना हौली हौली नईम हाशमी दे नाल हो गया। बहना उठना थल्ले वाली मंजिल जदों बहिंदे सी नाल उहदा उत्थे फिल्मी दफ्तर भी सी ते उह थल्ले वाली मंजिल च फिल्मी दफ्तर सी। नईम हाशमी दे कोल इह आंदे जांदे सी, बहिंदे सी, उठदे सी, वेखदे सी उन्हां नूं काम करदे।
ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਐਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹਬੀਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕਮਾਨ ਜੀ ਗੁਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਬੀਬ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਬਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੁਕਮਾਨ ਜੀ ਗੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੁਕਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨੂਰਜਹਾਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ M ਇਸਮਾਈਲ ਤੇ ਯਾਸਮੀਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਯਾਸਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ M ਇਸਮਾਈਲ ਤੇ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹਬੀਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬੀਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਫਤਾਬ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਬੀਬ ਰੱਖਤਾ, ਹਬੀਬ ਲਿਖਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਬੀਬ ਛਪ ਗਿਆ ਤੇ ਲੁਕਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਆਫਤਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਬੀਬ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬੀਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਬੀਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਰਦਾ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ 2 ਚੰਡਾ ਵੀ ਜੜ ਕੱਢੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡਾ ਚੁੰਡਾ ਮਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਹ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਬੀਬ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੰਡਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨੂਰਜਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਡਾਂ ਘੇਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਤਾ। ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਨੂਰਜਹਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਿਲ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਹਮੀਦਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਲਾਵਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂ।
लेकिन कुदरती गल है कि लुकमान हदायतकार कुछ वजूहात की वजह ना लखते जिगर फिल्म तो अलहदा हो जाते हैं। जिस वे अलहदा हो जाते हैं फिर फिल्म अनवर कमाल पाशा नूं दित्ती जाती है। अनवर कमाल पाशा जिस वे दी जाती 25% रही होंगी, 75% मुकम्मल हो जाती है। तो फिर कुदरती गल है कि सब तो पहला हमीदा फिल्म जी रिलीज हो जाती है। तो वह हमीदा फिल्म जो फिर रिलीज हो जाती है वह कामयाब हो जाती, हिट हो जाती है। ये हमीदा फिल्म बनने तो एक हफ्ता बाद रिलीज होती है, यानी 17 फरवरी 1956 फिल्म फिर रिलीज होती है। तो ये फिल्म एक माह तैयार की जाती है, लेकिन ये फिल्म फ्लाप हो जाती है। तो उधरों दूसरा जड़ा ना अपने हबीब ने आगा जीए दे नाल एवरन्यू स्टूडियो फिल्म पिक्चर अदारा जड़ा सी, अदारा एवरन्यू स्टूडियो उहदे नाल ना 2 साल का मुआहदा कर लिया सी। ते उस अदारे दे नाल उन्हें 2 साल फिल्मां करनियां सी ते उन्होंने 500 रुपया महीना तनख्वाह दी गई हबीब नूं। हबीब 500 महीने तनख्वाह से काम करता सी ते इस मुआहदे तहत वह किसी दूसरी फिल्म दे विच काम नहीं सी कर सकता। ते उस तो बाद जिस वेले फिल्म फ्लाप हो जाती है लखते जिगर, ते आगा जीए जिहड़ा ने वो एवरन्यू स्टूडियो जिहड़ा मुल्तान रोड ते वाकिया ਉਹਦੀ फिर तमीर और तरक्की से तवज्जो देन लग पैंदा। उस तो बाद फिर ये ना MA इंग्लिश लिटरेचर MA इंग्लिश लिटरेचर इन्होंने इम्तहान पास किया। उस तो बाद फिर इन्होंने बागे गुल बेगम के इलाके दे अपना मकान किराए ते लै लिया। तो बाद हदायतकार शरीफ नैयर की फिल्म मासूम बनती है। वो मासूम फिल्म बनाने की जिस वेले ख्वाहिश का इजहार हबीब ना करता कि मैं फिल्म बनाना चाहता, तो मेरी फिल्म दे विच आ ते मैं तेनों कास्ट करना चाहता, तो अदाकार हबीब ने हामी भर ली। जिस वेले इस गल का पता आगा जी गुल नूं लगा तो उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया। बड़ा गुस्से हुए, उन्होंने कहा कि मुआहदा 2 साल का तुसीं साडे नाल कीता होया। लेकिन अगर देखा जाए लखते जिगर तो बाद जी उन्होंने अगली फिल्म शोहरत की तारीख जी सी ना नमैश 2 अगस्त 1957 हुई। तो वह मेरा 2 सितंबर 1955 होया। तो फिर ये मुद्दत जी 1.5 साल बनती है। ये हबीब जड़ा वो केस कमजोर लगता, क्योंकि 1.5 साल का देर हुई सी, 2 साल पूरे नहीं सी हुए। चलो जड़ा भी होया, बहरहाल दोनों तरह ने कोई केस दे वाल तवज्जो नहीं की, जड़ा भी सही सी वल्ला आलम। जिन्हों के फिल्म लखते जिगर बन रही सी ना, उन्होंने चले इंतजार भी इतने बन रहे सी। वो अपनी तैयारी के मरलिया तो गुजर रही सी। ते उस वेले हबीब जिहड़ा सी मशहूर मौसीकार जिहड़े ख्वाजा खुर्शीद अनवर ते मशहूर हदायतकार मसूद अनवर परवेज सी जिहड़े उन्होंने मिलते होंदे सी। वो जिहड़े दोनों सी ते इहदियां मोटियां अखां वाले हबीब नूं वेख के ते उहदे तो बहुत मुतासर सी। लुकमान जिस वेले लखते जिगर तो अलहदा हो जाते हैं, उन्होंने अपनी जाती फिल्म आदमी बनाने का इरादा किया। एक दिन फिल्म डायरैक्टर नज़ीर अजमेरी ने हबीब नूं अपने घर समनाबाद बुलवाया और उन्होंने अपनी फिल्म शोहरत दे विच कास्ट करने वास्ते नसरीन दे नाल दावत दी, जिहड़ी अदाकार हबीब ने कबूल कर ली। इस तरह हबीब शरीफ नैयर की फिल्म मासूम ते अजमेर रिजवी की फिल्म शोहरत दे विच काम करन लग पे। ये दोनों फिल्मां फिर 1957 में रिलीज हुई ते दोनों कामयाब गई ते हिट गई। ते इस फिल्मां ने इन्होंने बड़ी मशहूरी अता की। उन्होंने दिनों के विच ही बेगम मलक शरीफ ने इरफान फातेह जिहड़ा महमूद गजनवी सी उहदे ते उहदा जिहड़ा गुलाम सी अयाज दे उत्ते एक तारीखी नवायत की फिल्म बनाने का ऐलान किया। ते इस फिल्म की खिदमत जिहड़ी आ लुकमान हदायतकार कोलों लईआं गईआं ते उन्होंने हबीब नूं इस फिल्म दे विच कास्ट करने का इरादा किया।
ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬੀਬ ਅਯਾਜ਼ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਐਬਟਾਬਾਦ ਬਰਫਪੋਸ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਨਵਰ ਤੇ ਮਸੂਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਬੀਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਬੀਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਰਤ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਖਾਜਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਨਵਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਦਾਇਤਕਾਰ AK ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਨਈਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਗਮ ਮਲਕ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ MJ ਰਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਬੀਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ਼ਕ, ਆਖਰੀ ਦਾਓ ਤੇ ਔਰ ਆਦਮੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਰਤ ਨਜ਼ੀਰ ਨਈਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਯਾਸਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬੀਬ ਦਾ ਡਬਲ ਰੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹਬੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ਼ਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਬੀਬ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੇਰਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੁਮਰਾਹ ਫਿਲਮ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਤੌਰ ਮਹਿਮਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਆਏ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਬਾਬ ਕਰਾਨਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਫਿਲਮ ਸਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬੀਬ ਤੇ ਨਈਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ 4 ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। 77 ਅਯਾਜ਼, ਇੱਜ਼ਤ, ਗਮ ਔਰ ਵੀ ਗਮ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫਿਲਮਾਂ 77 ਔਰ ਅਯਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ। 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬੀਬ ਸ਼ਬਾਬ ਕਰਾਨਵੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ਾਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਸਪੇਰਾ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SM ਯੂਸਫ ਦੀ ਫਿਲਮ ਔਲਾਦ ਤੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਸ਼ਬਾਬ ਕਰਾਨਵੀ ਦੀ ਮਹਿਤਾਬ। ਦੋਨੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਈਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਫਿਰ ਹਿੱਟ ਗਈਆਂ। ਔਲਾਦ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਮਾਂ ਔਰ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਕੁਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬੀਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਮ ਕੌਮ ਕੀ ਮਾਂ ਹੋ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ औरत से हमें ये कहना है। ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਈਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਈਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਬੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਏ। 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਮਲ ਵਫਾਤ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਬੀਬ ਔਰ ਸਦੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਮਾ ਤੇ ਹਬੀਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਗਏ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਗਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਅਸਲਮ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਭਾਈ ਅਕਬਰ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਗਮਾ ਤੇ ਅਕਬਰ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਫਿਰ ਅਲੈਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਿਰ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਮਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹਬੀਬ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖਾਤੂਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਬੀਬ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਈਦੁੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੰਡੋ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਬੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਗਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਮੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ। 1975-76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁਆਵਨ ਕਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਮਜ਼ੰਗ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਚਾ ਜੇਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.5 ਕਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ਹੀਨ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਸਿਕਲੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਹਬੀਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਹਬੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਸਿਕਲੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਹਬੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ
नवी फिल्म बनाने का ऐलान कर दिता। ते वो फिर लोगों ने धड़ाधड़ उस फिल्म के वास्ते बाहर जाने वास्ते पैसे जमा कराने शुरू कर दिते। सलीम सिकलैन रिजवी ते उहदे बेटे ने फिर लोगों को बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया कि असी फिल्म का पूरा यूनिट बाहर लैके जा रहे हैं शूटिंग वास्ते कैनेडा, ते तुसी पैसे जमा कराओ। बस फिर उहदे विच चंगा पैसा जमा कराया। फिर जिस वेले यह हबीब ते सिकलैन रिजवी कैनेडा के सफारतखाने वीज़िया वास्ते जाते हैं तो उन्होंने फिर शक हो जाता, तो उत्थे वो कैनेडा के सफारतखाने दे विच वो FIA नूं फोन करते हैं तो इन्हों पुलिस के हवाले कर देंदे ने कि इन्होंने जालसाजी ते इंसानी समगलिंग की आ, ते उहदे विच इन्हों गिरफ्तार करके पुलिस FIA वाले थाने लै जाते हैं। उन्होंने छुड़वाने वास्ते फिर उन्होंने जवाई जिहड़ा लाहौर च रहिंदा सी सईदुल्ला खान है वो ते खालिद तबस्सुम ते मशहूर सहाफ़ी ज़ैड ख्वाजा इस्लामाबाद इन्होंने छुड़वाने वास्ते गए, तो फिर ये छुड़वा के वापस उन्होंने घर ले आए। कुछ अरसे बाद फिर इन्होंने सिंध विच काली दी रस्म सी उहदे ते मबनी एक फिल्म बनाई, तो वो फिल्म जिहड़ी सी बेनज़ीर के दौर च बनाई गई। फिर बेनज़ीर की हुकूमत दे विच उस फिल्म नूं मोबाइल यानी स्क्रीन ते जगह जगह दिखाने का बंदोबस्त किया, तो क्या कि तुसीं इहनूं जगह जगह दिखाओ तो लोगों के विच अवेयरनेस पैदा करो कि काली जिहड़ी रस्म आ ये गलत आ। तो बेनज़ीर का दौर सी, बेनज़ीर हुकूमत ने इजाजत दी तो इन्हें फिर मोबाइल स्क्रीन ते लिजा के जगह जगह लोगों ने विखाया, उन्होंने आगाही पैदा की। लेकिन जो बिल दिता, बिल का टाइम होया, बिल हुकूमत के अगे रखा तो हुकूमत ने बिल पास नहीं किया, जिसकी वजह शदीद झटका लग्या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा घाटा पिया। तो फिर उस तो बाद ये फिर बीमार रहन लग पे, तो काफ़ी एक दफ़ा इन्होंने चोट आ गई, इन्होंने शुगर सी, ब्लड प्रैशर सी, दिल की धड़कन का मसला सी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। फिर एक दिन इन्होंने ब्रेन हैमरेज हो गया तो इन्होंने फिर हस्पताल इतफाक हस्पताल दाखिल करा दिता गया, उत्थे एक हफ्ता तक वेंटीलेटर पर रहे। उस तो बाद आखिरकार 5 फरवरी 2016 जुमेरात वाले दिन अपने खालक हकीकी नूं जा मिलते हैं। अल्लाह ताला उन्होंने जन्नतुल फिरदौस दे विच आला मुकाम अता फरमाए और जिन्हें भी फौत शुदगान ने अल्लाह ताला सब नूं अपनी रहमत के नाल जन्नतुल फिरदौस दे विच आला मुकाम अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।